آخری کنارے پر تانیہ طاہر ناول کی ستمبر 19 اسے 10 سالوں میں پہلی بار خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ہارون اس کے پیچھے ہے، وجہ معلوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ سیف نہیں تھی۔ اس کے پیچھے 5 گاڑیاں تھیں جو اس وقت اسے بھی پروٹیکٹ کر رہی تھیں۔ کہاں جا سکتی ہے روح؟ اس کا موبائل بھی اس کے پاس تھا، ورنہ وہ اسے بآسانی ڈھونڈ لیتا۔ اس نے اپنے پیچھے چلتے کارز کو گاڑیوں سے نکلنے کا آرڈر دیا اور خود بھی وہ گاڑی سے نکل گیا۔ ویسے تو یہ ایریا ایک باؤنڈری کے بعد خاصاً کچے علاقے کی طرف چلتا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا روح زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی اگر اس کے پاس انہیلر نہ ہو۔ وہ کہاں ڈھونڈے آخر اسے؟ وہ پاگلوں کی طرح سڑکوں پر جٹل خالی میدانوں میں سے ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ اس نے بڑے بڑے آفیسرز کو کال گھما دی تھی۔ اس نے راستے بھی بلاک کرا دیے تھے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ اچانک اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی اور اس نے کال پک کی۔ رکو، ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، شی از انجریڈ۔ تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، فوراً پہنچو وہاں۔ مہروز نے کہا۔ بہزاد ادھوری بات سنتے ہی ایڈریس دیکھتا گاڑی گھما گیا۔ اس کی گاڑی کے شور نے چاروں اطراف میں ہنگامہ مچا دیا۔ انداز میں غصے کی جو آمیزش تھی کافی خطرناک تھی۔ تقریباً 20 منٹ لگے تھے اسے ہاسپٹل پہنچنے میں، اتنی رش ڈرائیونگ کے باوجود بھی۔ وہ اندر بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ روح ریسیپشن پہ پہنچتا کہ اسے مہروز نظر آ گیا۔ مہروز کے ساتھ شجر عباس بھی کھڑا تھا، لیکن بہزاد نے اسے نہیں دیکھا، بالکل ایسے جیسے دوسرا کوئی اور ہو ہی نہ وہاں۔ کہاں ہے روح؟ سوال کرتا ہوا کمرے میں گھس گیا۔ آکسیجن ماسک اس کے منہ پر لگا تھا، اس کے چہرے پہ چوٹوں کے نشان تھے، جبکہ بازو پر بھی پٹی بندھی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ روح، اس نے پکارا، اور وہیں روح نے آنکھیں کھول دیں اور بہزاد کو دیکھ کے بے ساختہ اور روتی چلی گئی۔ وہ مر ہی نہ جاتا، وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں۔ بہزاد جیسے دیوانہ لگ رہا تھا۔ شجر دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، جبکہ مہروز بھی اندر آ گیا تھا۔ شجر باہر ہی کھڑا رہا۔ روح نے ہاتھ اٹھایا اور اپنا آکسیجن اتارنے کی کوشش کی، لیکن بہزاد نے اسے روک دیا۔ ریلیکس، اس نے مہروز کے سامنے اس کی پیشانی پر پیار کیا، بنا جھجکے، جبکہ روح اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کچھ، کہ وہ کتنی ڈر گئی ہے۔ بہزاد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور گردن گھما کے مہروز کی جانب دیکھا۔ میں نے آدمی گھما دیے، کچھ ہی دیر میں سب پتہ چل جائے گا۔ روح کہاں گئی تھی اور کس نے اس کا یہ حال کیا؟ وہ بولا، جبکہ بہزاد نے دانت پیس لیے۔ وہ جانتا تھا کس نے کیا، اسے کسی کی انفارمیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر، پین کلر لگائیں، بہزاد نے ذرا غصے سے کہا۔ جی، اس نے اسے پین کلر لگایا اور ساتھ بہزاد کی ضد پر نیند کا انجیکشن بھی لگوا دیا۔ روح کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور وہ چند ہی لمحوں میں اس درد سے بیگانی ہوگی۔ جاؤ یہاں سے، بہزاد نے مہروز سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا نہیں، یقین ہے، اور میں بخوبی بتاؤں گا کہ بہزاد علی شاہ کی بیوی کو چھونے کا انجام اٹھیا بھیجتا، وہ بولا اور وہیں بیٹھ گیا۔ وہ اتنا ایکٹیو تھا کہ روح کے ہلنے پر بھی ایک دم ہی کھڑا ہو جاتا۔ سوری بہزاد، پلیز میری بات سنو۔ میں بے دہانی میں میری غلطی ہے۔ پلوشا روتی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ بس کچھ دیر کے لیے گھر آیا تھا اور اب وہ واپس جا رہا تھا۔ معلوم نہیں اسے کون سے سگنیچر کرنے تھے کہ مہروز اور بہزاد دونوں گھر آئے تھے، اور اب وہ فریش ہو کے وہاں سے جا رہا تھا کہ پلوشا جو رات سے ماری شرمندگی کی سوئی نہ تھی، وہ اس کے پیچھے لگ گئی، لیکن بے سود کی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا اور پلوشا اور بھی شرمندہ ہو گئی، جبکہ بہزاد کے سامنے جینسی آ گئی۔ سر کیا میں میم کو دیکھنے آ جاؤں؟ ان کے لیے سوپ بنایا تھا۔ وہ ذرا جھجکی ہوئی سی لگی۔ بہزاد سر ہلا کر نکل گیا۔ پلوشا کی طرف تو دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اس نے۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور نکل گیا، جبکہ جینسی نے پلوشا کو چپ کرایا۔ آپ روح میم کو دیکھنے چلیں گی، اچھا لگے گا انہیں بھی، اور شاید بہزاد سر کا بھی غصہ کم ہو جائے۔ اس نے مشورہ دیا تو پلوشا سر ہلا گئی کہ یہ ٹھیک تھا کہ وہ اس کے پاس ہی جا کے معافی مانگ لے۔ ہائے روح، آر یو اوکے؟ شجر نے مسکرا کر اسے ٹیڈی بیئر دکھایا۔ روح مسکرائی اور اپنے چہرے پر سے آکسیجن ماسک ہٹا دیا۔ تھینک یو شجر، وہ جلدی سے بالوں پکڑتی بولی۔ یو لائک اٹ؟ وہ مسکرا کر اس کے پاس چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ یس، بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ٹیڈی پسند ہے۔ شجر، آپ کو پتہ ہے ہمارے اورفن میں بھٹے پرانے ٹیڈی ہوتے تھے، لیکن مجھے وہ بھی پسند تھے۔ اب یہ میرا دوست بن گیا ہے۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ شجر مسکرا دیا۔ تم کچھ کھاؤ گے؟ لائک کیک؟ ہائے اف اللہ جی، مجھے کیک کھانا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ بیسٹ ہیں۔ وہ چل پڑی شجر ہلکا سا۔ شجر کھل کر ہنسا۔ ریلیکس بیبی، تمہیں چوٹیں لگی۔ وہ کیک کھولتا ہوا بولا۔ روح ٹیڈی کو دیکھنے لگی۔ شجر نے ایک نظر روح کو دیکھا اور مصروف سا سوال کر گیا۔ روح، تم سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ شجر نے اس کے ہاتھ میں کیک دیا۔ روح کی چمکتی آنکھیں کیک پر تھیں۔
चॉकलेट केक पर थी। तुम्हें किसने मारा था और तुम कहाँ थी? और ये हाल बना दिया। शजर ने केक खुद नहीं खाया, उससे सवाल जो किया तो वो केक खाते हुए गहरा सांस भर गई। वो बेजात की मंगेतर है ना, उसने मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हें पता है? वो एकदम चिल्ला उठी। शजर ने सबसे उसे आहिस्ता बोलने का कहा। उसने कहा, बेजात मुझसे मोहब्बत करती है। माफिया मैन मुझसे मोहब्बत करता है। वो हंसी में बात उड़ा गई। फिर तुम घर से निकल के कहाँ गई थी? शजर का सारा ध्यान इन्वेस्टिगेशन पर था। मैं चली गई थी आगे, फिर मुझे किसी ने पकड़ लिया। किसने? तुमने उसकी शक्ल देखी थी? शजर बेचैनी से उठा। नहीं, मास्क में था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। कोई मुझे मारना चाहता है, वो संजीदगी से बोली। शजर सर हिला गया। और बेजात के बारे में क्या पता चला तुम्हें? लो भला, क्या पता चलता? अभी तो उसके घर का नहीं पता। हर दीवार बहुत बुलाइयाँ हैं। तस्वीर को छू तो बादल फूल जाएगा, बटन दबाओ तो दीवार खुल जाएगी। मतलब वो पागल है। वो केक खाते खाते बता रही थी। खैर, मुझे लगता है तुम वहाँ खुश हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ खुश थी, लेकिन उसके मंगेतर ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। नक्श चीरी डॉक्टर ने। वो जरा भड़की। वो उसकी मंगेतर नहीं है। तो बीवी है? ओहो, बीवी भी नहीं है। शजर को बुरा लगा था। तो क्या है? बहन है। तुम्हें कैसे पता? अच्छा छोड़ो, बहुत दिमाग चलाती हो, काम में ज़ीरो हो। वो उठा, टिश्यू उठाया और नॉर्मल उसने रो के हॉर्न के किनारे पर लगी चॉकलेट साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने उसे धक्का दिया। वो मेजर था, फौरन संभला। दूसरी तरफ बेजार था। रो के हाथ से प्लेट लेकर उसने सामने फेंक दी और टेडी बेयर भी उठा कर ज़मीन बोस किया और उस टेडी के मुंह पर जूता रखकर वो रो के बेड पर बैठा। एन शजर की आंखों में आंखें गाड़ गया। स्मार्ट नजरें। 10 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को यूं आमने सामने देखा था। बेजात उसे देखता रहा, जबकि शजर भी रूह अलबत्ता शॉक्ड सी बैठी थी। चूहे की तरह डर डर के रहने की आदत तुम्हें कभी नहीं जाएगी आइंदा। शजर कुछ बोलता कि वह उंगली उठा गया। मुझे रूह के आसपास ना दिखना और मेरी रूह को अपने इस्तेमाल में लाना बंद करो। तुम्हें यहाँ से कुछ मेरे बारे में पता नहीं चलेगा मेजर साहब। इन बातों में इतनी हिम्मत है तो कोई क्लेम मेरे ऊपर साबित करो। नाउ गेट आउट, और ये अपना कचरा भी ले जाओ। उसने टेबल पर रखा केक भी फेंक दिया। शुजर ने एक निगाह सारी चीज़ों पर डाली और शान उचका गया। चलो आमने सामने खेलते हैं, फिर तुम्हें पता है बेजा, तुम्हारा आखिरी इंजाम तुम्हारे माथे पे मेरे नाम की गोली है। बाकी बहुत हो गया छुपन छुपाई। क्यों ना तुम्हें अब तुम्हारी असलियत दिखाई जाए। बिल्कुल, मेरी असलियत दिखाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी बंदूक की मुझसे खूब ज़्यादा है। वो हल्का सा मुस्कुराया और शजर ने गुस्से से उसे देखा। पलवशा को आज़ाद करो। शजर ने भी मुतालबा किया। आज़ाद? वो हाथ उठा गया। ले जा सकते हो तो ले जाओ, वो वाजिया बोला। जबकि रूह उन दोनों को एक दूसरे से भिड़ता हुआ हैरानगी से देख रही थी। ये सब क्या हो रहा है? वो बुलाकर बोली, जबकि शजर ने उसकी जानिब देखा। मैं फिर मिलने आऊँगा तुमसे, जान से मार दूंगा मैं। बेजाद धारा था। मारो? शजर हल्का सा मुस्कुराया, सीने पर हाथ बांध गया। बेजाद ने मुठियाँ भींची उसकी जानिब बढ़ता कि रूह ने घबरा के बेजाद को पकड़ लिया। उसके कदम रुके। आज ये में अली शाह का लौंडा फंस गया। अब तक तो अकेला खेल रहा था, तभी कामयाब था। अब तुम्हारी किस्मत नाकामी की तरफ तुम्हें अपने आप ले जाएगी। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखना बेजाद अली शाह, जहाँ तुम चौंके वहीं मैं बाजी मार जाऊंगा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर निकल गया, जबकि रूह हको तक थी। बेजाद पलटा और उसने उस भालू को लात मारी। शजर की बात बकवास थी। वो अपनी जूती की नोक पर भी ना रखता, तभी सर झटक कर उसके सामने बैठ गया। संजीदगी और काफी बरहमी से बोला वो उससे। आप अब मुझे डरा रहे हैं। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप शजर, आप दोनों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ? वो रूह परेशान से अपने दिल पर हाथ रख गई। आई एम सॉरी। बेजाद जल्दी से उसके बेड पर बैठ गया। आई एम सॉरी। वो हल्का सा मुस्कुराया। रोना समझी से उसे देखने लगी। बेजाद ने उसका हाथ थाम लिया। क्या? वो घूर कर बोला। अब भी वो उसके चेहरे पर कुछ खोज रही थी, जबकि रूह जल्दी से नफी में सर हिलाने लगी। मुझे वो केक पसंद था, और वो टेडी, वो मेरी ज़िंदगी का पहला टेडी था। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा टेडी खरीदूंगा। वो उसे प्यार से समझाने लगा। लेकिन मुझे वही चाहिए। वो उसके हाथ से हाथ निकाल गई। ब्रो, इसमें क्या है? फजूल चीज़ है। आप ये फजूल हैं बूढ़े। वट? वो तो दंग ही रह गया। हाँ, रो के दिल में जो आया कह गई। बेजाद हमनक था अभी।
मैं बूढ़ा, यू सिली गर्ल, तुम्हें जुबान निकाल दूंगा। वो आंखें दिखा गया। वो आपके सर में वाइट बाल है। वो उसके झटकने पर वजह बता गई। मेरे सर में बेजाद नर्वस हो रहा था। वो अपनी हंसी रोकने लगी। आई एम 31 ओनली। वो परेशानी से सोच रहा था कि सफ़ेद बाल कहाँ से आया, और वो एकदम खिलखिला गई। बेजाद ने उसकी जानिब देखा। आपको लगता है बस आप ही लोगों को आंखें दिखा सकते हैं। मैंने भी आपको बेवकूफ़ बनाया। अब आप मुझे वो डैडी ला कर दें। तुम ज़्यादा ही शादी नहीं बन रही, वाइफ ब्रोच कहा गया। नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन आप अच्छे नहीं हैं शजर मेरे। रूह बेजात से बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो बार बार उसका नाम ले, जबकि एकदम रूह के जबड़े अपने हाथ में जकड़ गया। वो खौफज़दा सी दिखाई दी। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं नहीं चाहता तुम उसका नाम लो। अब तुम सिर्फ मेरी हो, और मैं बातों को रखने का, घुमाने का, फिराने का कायल नहीं हूँ। सीधा कह रहा हूँ, मोहब्बत करता हूँ, बात करता हूँ। मज़ीद बात नहीं और ना होनी चाहिए। सख्ती से कह के उसने मोहब्बत का इज़हार किया था। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी, जबकि वो उसे छोड़कर सीधा हो गया। लेकिन मैं तो नहीं करती। वो आंखें चपकाती मन मनाई। लेकिन ये तो पूछा तुमसे। वो तिरछी निगाह घुमा गया। लेकिन ये तो गलत है ना। मैं नहीं। अल्फाज वहीं रोके, जबकि बेजात की गोली काम कर गई। कितना मिस हो गया। वो सर झटक कर उठा। वो उसे हैरानगी से देख रही थी। उसने मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, और कितना नॉर्मल था। रूह ने रिजेक्ट भी कर दिया, वो फिर भी नॉर्मल था। महरोज, बेजात ने आवाज़ लगाई, और वो दांत निकालता अंदर आ गया। हाय रूह बेबी, कैसी? यार, केक तो बंदा खा ही लेता है। दुश्मन ने ही क्यों न दिया। भेजाओ। महरोज अफसोस से चॉकलेट केक देखने लगा। वो ये कितना प्यारा है ये। उसने डैडी उठा लिया, और उसे इशारों से कहने लगी कि वो उसे दे दे ये डैडी। बेजात ने उस भालू को लिया और जेब से लाइटर निकाल कर उसे वो लाइटर की आग भालू में लगा दी। हाँ, वो क्या आंखें भीग गई। अब आई फेंक दो सब। ओके ब्रो, टेक इट इजी। इजी। वो रूम क्लीनर को भेज चुका था, जबकि इस आग लगा भालू को भी वो ले गया था। रू ने गुस्से से ऑक्सीजन लगाया और आंखें बंद करके लेट गई। वो उसके नज़दीक आया। रू पुकारा, मगर बेसुध। सीधी लड़की थी, ऐसे ही तो ना मान जाती। वो नफ़ी में गर्दन हिलाता सोफे पे बैठ गया, जबकि उसके हल्के हल्के बड़बड़ाने की आवाज़ कमरे में फैल रही थी, जिसे बेजात बार बार कान पर से उतार देता। पर बशा थोड़ी शाम के वक्त आई थी। वो रूह के लिए चॉकलेट्स और केक लाई थी। वो झिझकते हुए दाखिल हुई। कमरे में महरोज और बेजात सोफे पर लैपटॉप लिए बैठे थे, मालूम नहीं क्या काम कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रूह अभी सो के उठी थी। उसने अपनी ऑक्सीजन उतारी थी, और अब बोरियत से इर्द गिर्द देख रही थी कि पलवशा आ गई। हाय पलवशा। रूह को वो इस वक्त फरिश्ता लगी कि उसकी बोरियत जो ख़त्म हो गई थी। पलवशा उसे देख कर हैरान रह गई, और आज उसे अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत साफ दिल की लड़की थी। उसकी बेवजह नफरत डिजर्व नहीं करती थी, और शायद उसका दिल का ये भोलापन ही बेजात को पसंद आया था। वो उससे हैरान हो जाती कि रूह को देखकर। हाँ, वो खूबसूरत थी, लेकिन पलवशा भी तो खूबसूरत थी। सब कुछ था उसके पास भी जो रूह के पास था, लेकिन साफ दिल नहीं। दिल में बुक्स था, और रूह के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा से उसके पास आई। बेजात कुछ नहीं बोला, दोबारा लैपटॉप देखने लगा। यार, वो केक लाइए, बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने दो। मैं रोज़ कहता उठा, और उसने कैरी में से केक निकाल लिया। पर वर्षा उसे घोटी रही, लेकिन वो सब झंडे दिखा गया। बहुत मज़ेदार यार। रू तुम भी खाओ। उसने रू को दिया। वाह अमेजिंग। रू भी मज़े लेने लगी। बेजार की तवज्जो लैपटॉप पर थी। रू पलवशा उसके पास बैठ गई। आई एम सॉरी। उसका लहजा भर आ गया। किस लिए? रू हैरान हुई। और बेवकूफ़ लड़की, उसने तुम्हें घर से निकाला था। मैं रोज़ ने याद दिलाया, और रू को याद आ गया। ओह हाँ, पकड़ो केक, पकड़ो ज़रा जल्दी। मेरे पास क्यों आई हो? वो अब के अथरा कर बोली। बेजात का डिम्पल वाजिया नुमाया था। मैं रोज़ पी केक खाता हंस रहा था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में पागल हो गई थी। पर वो शर्मिंदा थी। ओके ठीक है, वो सुकून से बोली, और मैं रोज़ से केक छीनना चाहा, मगर वो दूर हो गया। क्या मसला है तुम्हें? वो चीखी। बेजात ने रूह और महरोज को देखा। मैं तुम्हें और दे देती हूँ। पलवशा उसके मान जाने पर हैरान थी। रूह जैसी टेढ़ी लड़की पर उसे यकीन नहीं आया कि वो कैसे इतनी जल्दी मान गई। उसने रूह को केक दिया, और वो खाने लगी, जबकि पलवशा ने उसका हाथ पकड़ के फिर सॉरी किया। मुझे बुरा नहीं लगता, कुछ चिल करो, लेकिन तुम्हारी सज़ा है, तुम मेरे हाथ के नूडल्स खाओगी। रूह मुस्कुराई तो पलवशा सर हिला गई। वो मान गई थी, जबकि पलवशा खुश हो गई। उसका हाथ पकड़ के हल्का सा दबाया और मुस्कुराई।
لیکن بس بہت سارا کھا لیا تم نے، اتنا صحت کے لیے اچھا نہیں، تھوڑا سا سوپ پی لو۔ جینتی تم اندر نہیں آئی۔ پلوشا نے پلٹ کر دیکھا، وہ شاید بذات کی وجہ سے جھجک رہی تھی۔ پلوشا کے بلانے پہ وہ اندر آئی اور روح سے ملی۔ میم آپ ٹھیک ہے؟ بالکل فٹ، تم باہر کیوں تھی؟ روح کو اچھا لگ رہا تھا، شجر کے ساتھ وہ اکیلی تھی اور بذات کے ساتھ اس کے پاس کئی لوگ تھے۔ وہ مجھے لگا سر کو اچھا نہیں لگے گا، وہ کچھ جھجکی، خڑوس اکڑو، پتہ نہیں چاہتے کیوں نہیں، تمہارے تو منگیتر ہیں، بھگاؤ انہیں یہاں سے۔ روح، وہ میرے کچھ نہیں لگتے، اس نے آہستگی سے کہا۔ تم نے بریک اپ کر لیا؟ تبھی مجھ پہ لمبے لمبے چھوڑ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ کیا چیز تھی، کسی بات کو سنجیدہ نہیں لینا تھا اس نے۔ وہ سو رہی تھی، بذات اس کے پاس ایک لمحے کے لیے نہیں ہلا تھا۔ وہ پرسکون نیند دے رہی تھی کہ اچانک اس کے منہ پہ کس نے پانی کی بالٹی الٹ دی۔ روز سانس ہی لینا بھول گئی اور پانی کی بالٹی الٹنے کے بعد وہ جو بھی تھا رکا نہیں۔ روح نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی مگر وہ ہل نہ سکی اور سانس اسے آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر سر مارتی آنکھیں کھول گئی۔ پورا وجود بھیگا ہوا تھا اور روح کی سانسیں ایسی تھی ابھی رک جاتی۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن پانی روک نہیں رہا تھا۔ بذات، وہ چیخی، مگر بے سود۔ وہ کوئی ماسک میں آدمی تھا جو ایک طرف اور بھی دوسری طرف کھڑا تھا اور مسلسل پانی الٹ رہے تھے۔ تبھی ایک نرس نے جان لیوا منظر دیکھا اور دوڑی تو ایک ماسک میں آدمی نے دیکھ لیا۔ وہ بالٹی پھینکتے جیسے آئے تھے بھاگے۔ روح خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں چلا رہی تھی جبکہ سانسیں پورے کمرے میں تھیں۔